नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2024 मसीहा एप्रिल मासरे कर्कट राशि फलाफल किपरि रहिबो। एप्रिल मासरे कर्कट राशि को ग्रह मानकर स्थिति कौन रही आसतु सर्वप्रथमे जाणी नवा। एप्रिल मासरे रविंकर चलन मास आरंभ नवम स्थान रे रहिबो। रवि 13 तारिख ठारू दशम स्थान रे चलन करिवे। मंगल मास आरंभ अष्टम स्थान रे चलन करिवे। एप्रिल मास 23 तारिख ठारू से नवम स्थान रे चलन करिवे। बुध मास आरंभ दशम स्थान रे चलन करिवे। एप्रिल मास 9 तारिख ठारू बुधंकर चलन नवम स्थान रे रहिबो। शुक्र मास आरंभ नवम स्थान रे चलन करिवे। एप्रिल मास 24 तारिख ठारू से दशम स्थान रे चलन करिवे। बृहस्पति मास सारा आपणकर दशम रे रहिबे। राहु मास सारा नवम रे चलन करिवे। केतु मास सारा तृतीय स्थान रे चलन करिवे। शनिदेव मास सारा अष्टम स्थान रे चलन करिवे। ए मासरे आपणक राशि रे सुख दुख मिश्रित भाव में प्राप्ति हब। किछि ग्रह शुभरे रहिबे, आउ किछि ग्रह मध्य अशुभरे रहुतिबार विभिन्न क्षेत्र में समस्या गुड़िक मध्य वृद्धि करि पारंती। स्वास्थ्यर जत्न ए मासे टिके अधिक नबा आवश्यक। आपणकर अष्टम स्थान रे शनि सहित मंगलकर जोग रहुची। प्रायतः आम जदि देखिबा 23 तारिख पर्यंत शनि मंगलकर जोग बेले बेले मतभेद उपजाई पारे। शरीर में किसी आघात उपजाई पारे। जो मानकर ऑपरेशन इत्यादि हबार थिला एई समय से सब स्थिति उपजिबार संभावना रही। शनि मंगलकर जोग अष्टम रहुथिबारु जानवाहन प्रति आपण टिके सतर्क रहिबे। कहा सहित कली झगड़ा विवाद इत्यादि ए समय करंतु नाही। रक्त संबंधित रोग वृद्धि हाड़ गोड़े समस्या समय समय भोग करि पारंती एवं गुप्त अंगरे पीड़ा किछि भोग करि पारंती। पिता स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंतित आपण ए मासरे रही पारंती। पिता जिदी चिड़चिड़ा स्वभाव मुंड जनित पीड़ारे से सामान्य पीड़ित हबार संभावना रही। माँ का स्वास्थ्य रे धीरे धीरे उन्नति आसबार संभावना ए मासरे रही। गर्भवती महिला माने शरीर अधिक ध्यान देवे एवं नूतन गर्भ धारण करने समय अनुकूल नुहे। मासर शेषार्ध ठारू किसी शुभ समय भोग हबार संभावना रही। संतान मानकर देह बा समय समय खराब हो पारे। तांकर स्वास्थ्यर जत्न ए मासरे अधिक नियंतु। तेणु ए मासरे स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंता आपण विभिन्न दिगरे प्रकट करि पारंते। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आर्थिक क्षेत्र, चाकरी, कर्ममय जीवन, व्यवसाय वाणिज्य स्थिति किपरि रहिबा। आर्थिक क्षेत्र में सामान्य उन्नति आसिले मध्य खर्च वृद्धि व्यय वृद्धि विभिन्न दिगरे लागि रहिबार संभावना रही। किंतु ए मासरे निजर रोजगार बढ़ाई अत्यंत शुभ समय गुड़िक रही। आपणकर आय भावर ग्रह शुक्र नवम प्रायतः 23 तारिख पर्यंत उच्चस्थ रहिबे मीन राशि रे, जहा फल कारोबार क्षेत्र में वृद्धि परिलक्षित हम। निजर आय बढ़ भाग्य भविष्य क्षेत्र में किछिटा उन्नति आसबार संभावना रही। पिता सहयोग आपन किसी लाभ विभिन्न कर्मरु मिलबार संभावना रही। जदि आपणकर प्रमोशन इत्यादि अटकी रही ताहा त्वरान्वित होई सेतुरु मध्य किछि लाभ मध्य आपण विभिन्न क्षेत्र में प्राप्ति करिवे। मासर द्वितीयार्धरे नूतन कर्मरु किछि भल आय मिलबार संभावना रही। छोट मोट कार्य गुड़िक आप आरंभ करेंगे, ता सरकारी क्षेत्र हो बा व्यवसाय वाणिज्य हो बा बेसरकारी क्षेत्र में आप सफल होबार संभावना रही। जो माने विशेषकर सिनेमा लाइन में रही, कला क्षेत्र में किछिटा कार्य करुछंती, म्यूजिक रे जो माने रही बा संगीत रे जो माने रही, नृत्य रे जो माने रही से माने भल कला प्रदर्शन करी निजर रोजगार बढ़ाइबार संभावना रही। दर्शक बंधु ए मासरे आमे जो देखिबा रोजगार आपण भल आसीबो, किंतु खर्च वृद्धि व्यय वृद्धि विभिन्न दिगरे लागि रहिबार संभावना रहुतिबारु धन संचय को आपण अधिकांश समय गुरुत्व दबा आवश्यक। धनाधिपति रवि मासर 14 तारिख ठारू प्रायतः दशम स्थान रे चलन करिवे, जहा फल रे मासर द्वितीयार्धरे धन संचय किछि भल होबार संभावना रही। निजर धन वृद्धि करि परिबे। विभिन्न सूत्ररु आपनको धन प्राप्ति हब। पड़ी रही धन मध्य प्राप्ति होबार संभावना मासर द्वितीयार्धरे रही। बाणी रे किछि सुधार आसिबार संभावना मासर द्वितीयार्धरे रहिबो। जेहेतु शनि मंगलकर जोग संपूर्ण रूपे आपणकर द्वितीय स्थान को प्रभावित करुछि, मासर प्रथमार्धरे क्या कटु भाषा इत्यादि प्रयोग करि पारंती, से सब प्रति आपण अधिक ध्यान देवा को पड़िबो। दर्शक बंधु ए मासरे कर्म क्षेत्र जो देखिबा मंगल आपणकर कर्माधिपति अष्टम स्थान रे 23 तारिख पर्यंत चलन करिवे, जहा फल कर्मर चाप परिलक्षित करेंगे। कर्म को नहीं समस्या अधिक परिश्रम संघर्ष प्रत्येक दिन
ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ଶେଷାର୍ଧ ଠାରୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଏବଂ ବ୍ୟୟାଧିପତି ବୁଧ ନବମ ଦଶମରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତଥାପି ଦେଖି ଚାହିଁ କିଛି ନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମତଭେଦ ଉପୁଜିପାରେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନତା ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାହା ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଉପୁଜିପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଥିବାରୁ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅପଡାଉନ କିଛି ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅଧିକ ନିବେଶ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ନିଜର କାରବାରକୁ ବଢାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ରହିଛି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ କିଛି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏ ମାସରେ ଆପଣ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶାମିଶି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମନମାଳିନ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ଆଡଭାଇସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜମିବାଡି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷବାସ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାସରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ଚାଷବାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ବ୍ରେକଅପ୍ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଏ ମାସରେ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମରେ ଶନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା ତାହା ଫାଇନାଲର ରୂପ ମଧ୍ୟ ହିସାବରେ ନେଇପାରେ। ଏ ମାସରେ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନ ରହିପାରେ। ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ କିଛିଟା ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସେଥିରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଦଶମରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରବି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଅଧିକ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଳା କୁକୁର ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କମିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।